إذن يا عبد الله، إذا أردت الهداية ولا سيما فيما اختلف فيه الناس، فعليك بالتمسك بالكتاب والسنة بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد الهداية. Nah. Ayat Al-Quran jelas, Al-Ma'idah ayat 3. Dan kata ulama, ayat ini adalah ayat yang sangat tegas. Kalau orang-orang yang suka melakukan bid'ah faham ayat ini, mereka akan lebih dan mau dengan hatinya merenungi, mereka tidak akan lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah bilang kekal, hari ini aku sempurnakan agama kalian. Kata ulama tafsir, enggak butuh ajaran tambahan. Nikmatku pada kalian akan memuncak loh, rezeki nikmat Allah berikan kalau cukupkan dengan itu. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Tidak usah pakai panduan agama lain. Dan kata ulama, berarti ini menandakan Nabi SAW sudah menyampaikan semua amanah. Waktu turun ayat ini, Abu Bakar menangis radhiyallahu anhu. Sebagian sahabat datang mengatakannya, Abu Bakar, bukannya kau gembira? Kok malah sedih? Kata Abu Bakar, ketahuilah, kalau agama sudah sempurna, berarti yang membawa agama itu akan meninggal dunia. Inna asra syirki wal wathaniyati kana yutlaqu alaihi ahdul jahiliyah. لأن ما كانوا يفعلونه كان يتنافى مع العلم والمعرفة. ولقد قاوم الإسلام الجهل بجميع أنواعه. قاوم الشرك بالتوحيد. قاوم التقليد لمن أسلموا عقولهم لغيرهم وتعصبوا للباطل. قاومهم بدعوتهم إلى التحرر منه. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وفي آية أخرى إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: يسقط كل شيء خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقوم معه رأي ولا قياس، فإن الله قطع العذر بقوله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم عن ربه سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وإن أتاني يمشي أتيته هرولة وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا هو الإيمان أيها الإخوة، هذا هو الإيمان الذي يرفع الروح ويزكيها ويقربها من علام الغيوب سبحانه وتعالى. وكما قلت لكم الرب كريم سبحانه وتعالى، إذا أقبلت إليه أقبل إليك، إذا تعلقت به فتح عليك وأراك من صنوف كرمه وفيوضاته وخيراته ما لا يخطر لك على بال. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. والله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بين أن في هذه الآيات أن التطير من الشرك، ولهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى ولا طيرة، يعني هنا نهي ونفي. نفي لأن الطيرة يقع بسببها شيء، ونهي عن الطيرة. ولهذا جاء أيضا في ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. دليل في الدنيا الله تعالى يقول: فلا تدعوا مع الله أحدا وأنت يا محمد ويا علي ويا جعفر ويا زهراء. الله تعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه وأنت تقول المدد يا رسول الله. الله تعالى يقول: وإذا مرضت فهو يشفين وأنت تطلب البركة والمدد من القبور والأضرحة. ثم يوم القيامة ستقول: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. والكلام لك ولغيرك، لا أخصك بالموضوع. الله تعالى إذا مت على عقيدة تعتقد أن أصحاب القبور وأصحاب الأضرحة أنها تنفع أو تضر أو يتمسح بها أو يتبارك بها أو نتخذها وسيلة بيننا وبين الله، ستقول يوم القيامة: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Dan hindari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Kalau dalam urusan dunia silahkan kalian sibukkan diri, berinovasi dalam urusan dunia. Lampu ini bid'ah Ustaz, kipas angin bid'ah juga, mobil bid'ah juga, pesawat bid'ah. Jemaah haji kalau bisa yang mau ikut sunnah naik onta. Nah, itu bid'ah dalam urusan dunia yang kata Nabi alaihi salatu wassalam,
antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih faham tentang urusan dunia kalian. Urusan agama serahkan kepada Nabi SAW. Nabi udah ngasih tahu. Nanti bakal berpecah belah. Nanti bakal bertikai, berselisih. Maka kita harus memahami agama ini dengan pemahaman Rasul dan para sahabatnya. Sekarang kalau kita terima tradisi adalah sumber akidah, pertanyaan berikutnya, taruhlah saya sepakat sama Anda bahwasanya tradisi sumber akidah. Nah, kalau tradisi menjadi sumber akidah, tradisi siapa yang jadikan sumber akidah? Tradisi orang Jawa kah? Tradisi orang Bugis kah? Tradisi orang Batak kah? Tradisi orang Sumatera kah? Tradisi siapa? Nenek moyang siapa yang menjadikan sumber hukum? Atau tradisi orang Arab? Siapa yang menjadi sumber hukum? Karena berbeda-beda tradisinya. Kemudian antum-antum juga sekalian suatu saat akan jadi nenek moyang, gitu tidak? Atau tidak akan jadi nenek moyang? Antum suatu saat akan jadi nenek moyang, jadi bapak moyang sama nenek moyang, kakek moyang sama nenek moyang, ya. Ya. Apakah antum pantas dijadikan sumber dalil? Ya, kita tahu kita banyak kekurangan, kita banyak kesalahan. Tidak pantas kita menjadi sumber apa? Sumber akidah. Jadi ini salah satu kesalahan menjadikan tradisi sebagai sumber akidah. Tidak ada sial dalam Islam. Tidak ada hari sial, tidak ada waktu sial, tidak ada dalam Islam itu, gitu kan? Makanya kata Nabi SAW, la tasubbud dahr. Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi riwayat Bukhari, la tasubbud dahr fa inni dahr. Jangan pernah kalian mencaci maki atau menyalahkan waktu karena aku penciptanya, kata Allah. Jangan katakan sial, gitu kan? Hari Selasa dianggap di Indonesia hari sial, nggak benar ini. Jadi kalau ada orang kecelakaan hari Selasa, nah kan hari Selasa. Ada hubungannya. Kenapa hari Selasa? Pindah rumah bulan Muharram panas, nggak bisa. Bulan Muharram bulan suci. Kenapa nggak apa-apa kalau orang pindah? Nggak boleh menikah bulan Muharram. Kalau dia meninggal pas sebelum selesai Muharram, rugi kan nggak menikah? Belajarlah ilmu yang benar, gitu kan? Ada syariat yang sudah jelas. Ibadallah, laqad syarrafa Allahul Madinata wa faddalaha wa amara nabiyahu alaihi salatu wassalamu bil hijrati ilaiha. وحرم الله ما بين لابتيها ولعن من أحدث فيها أو آوى محدثا فيها فاعرفوا لها حقها واستشعروا حرمتها. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث. من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه البخاري. Di dinillah. Jadi terus terang saja, nanti saya dikira Syiah nanti. Ini sejarah ini. Pertama kali yang mengadakan Maulid Nabi adalah Khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah. Manusia yang sudah meninggal itu rohnya sudah diikat oleh Allah. Nah, tapi ada juga yang mengatakan bahwa roh yang sudah meninggal itu masih bisa turun ke bumi, Ustaz, bisa berada di sekitar kita. Mana yang benar, Ustaz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar itu yang pertama, karena itu yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis. Adapun yang kedua nggak ada dalilnya. Ibu baca surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Allah berfirman begini, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Sehingga apabila dia telah datang kepadanya kematian, orang ini berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa mengamalkan amalan yang telah terluput dariku yang dulu aku tidak mengamalkannya. Allah berfirman apa? Kalla, tidak, sekali-kali tidak. Kamu tidak akan bisa kembali kemana? Ke dunia. Dalam hadis yang sahih, Ibu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, ketika Rasulullah menceritakan tentang kematian mukmin, maka seorang mukmin, Ibu, ketika dia sudah melihat bagaimana nikmat yang ia dapatkan di alam kuburnya, si mukmin berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa memberikan kabar gembira kepada saudara-saudaraku dan teman-temanku. Apa kata Allah? Tidak bisa. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin, kata Allah. Gak bisa, Bu.
Maka dari itu, ya roh yang sudah meninggal dunia tidak akan bisa kembali ke alam dunia berdasarkan ayat-ayat itu. Makanya orang yang mengatakan, oh bisa balik lagi, mana dalilnya? Masalah gaib tidak boleh ditetapkan oleh apa? Akal. Oh, Ustadz, buktinya itu saya pernah kemarin kan ada orang meninggal dunia, kemarin besoknya saya ngelihat ada orang itu kayak jalan itu. Itu jin, Bu, jin. Itu jin ininya, jin korin. Setiap manusia kan ada temannya dari kalangan apa? Jinnya tuh, korinnya tuh. Tuh korinnya bisa aja menyerupai kayak gitu. Adapun manusia yang sudah meninggal, rohnya ditahan oleh Allah, digenggam oleh Allah, tak akan bisa lagi kembali kepada kehidupan dunia. Tahlil adalah ibadah kepada Allah SWT kalau mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Membaca Yasin bagian dari ayat Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang salah di situ. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah orang membaca zikir kalau acara kematian, misalnya dihubungkan dengan masalah ibadah tertentu, kalau lagi takziah, ini yang butuh bahasan, gitu kan? Karena meletakkan sebuah ibadah atau menghubungkan antara ibadah dengan ibadah yang lain butuh dalil penyambung, gitu kan? Membaca Al-Quran di rumahnya orang yang meninggal, ini pernah nggak Nabi contohkan, kan gitu? Baca Qurannya mulia, baca surah Yasinnya mulia, berzikirnya la ilaha illallah mulia. Tapi dikerjakan pada saat orang lagi mati, cari dalil dulu, baru Anda kerjakan, gitu kan? Jadi jangan sampai kita mengira kita sudah beribadah tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam, itu yang saya tahu, gitu kan? Ramadan, Idul Fitri, kumpul juga di kuburan. Hal seperti ini nggak sesuai syariat, bahkan dilarang oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda apa? La tattakhidhu qabri 'ida. Kamu jangan jadikan kuburanku sebagai id, kata Rasulullah. Apa itu id? Syekh Abdul Qadir Al-Munawi berkata, yang dimaksud dengan jangan kamu jadikan kuburan sebagai id artinya yaitu dikunjungi di waktu yang telah ditentukan secara berulang-ulang, baik seminggu sekali atau sebulan sekali atau setahun sekali, dan berkumpul di sana. Itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Sekarang kalau kita tentukan, Pak, ya untuk ziarah kubur sebelum Ramadan, kemudian ziarah kubur ibadah, baca Quran ibadah. Mau ditarik baca Quran di kuburan, cari tahu dulu. Nabi SAW pernah nggak baca Quran di kuburan? Cari dalil. Kalau ada silahkan kerjakan. Kalau nggak ada jangan dikerjakan. Ternyata Nabi SAW tidak pernah baca Quran di kuburan, dan yang ditemukan adalah Nabi SAW mendoakan dan memberikan salam kepada si mayit. Udah cukup kita doain aja. Doain sampai lama nggak masalah. Ampuni rahmati ya Allah, seterusnya kita doain segala macam. Oh, silahkan, itu bebas. Tapi kalau sudah membaca Al-Quran, membaca wirid-wirid tertentu yang Nabi SAW tidak pernah contohkan, maka sebaiknya dijauhi. Karena kita sudah punya Nabi Muhammad SAW yang menuntun kita. Apakah ruh orang yang telah meninggal akan tinggal di rumahnya selama 40 hari? Dan bagaimana memperingati hari ke-7 sampai 100 hari kematian? Ini bukan akidahnya orang Islam, ya, tapi akidah yang tersusupkan, ya, dari akidah agama lain, bahwasanya ruh masih bergentayangan, ya. Dan ini diyakini oleh sebagian masyarakat. Makanya hari-hari tertentu mereka siapkan kopi sama nasi goreng. Ini hobi bapakmu dulu, ya. Ya. Kita bilang, "Mak, waktu bapak masih hidup, mama cuma kasih kopi sama nasi goreng. Sudah mati masih begini juga." Harusnya beli yang lebih enak buat bapak. Ini semua adalah akidah yang tidak ada dalam Islam. Tidak ada. Yang ada jin yang bergentayangan. Adapun roh sudah selesai. Dia masuk alam barzah, dapat adab ataupun dapat nikmat. Apakah memajang foto tidak dibolehkan di rumah, Ustadz? Karena saya memajang foto keluarga saja yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Saya pernah baca fatwa para ulama, Bu, tentang masalah ini. Mereka mengatakan bahwa itu termasuk hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innal malaikah la yadkhulu baitan fihi kalbun wala surah." Malaikat tidak mau masuk ke rumah yang di situ ada anjing dan gambar-gambar bernyawa. Jadi kalau ibu mau ngusir malaikat silahkan aja. Ibu pilih mau ngusir malaikat apa mau ngusir setan. Soalnya kalau kita pasang tuh ya foto-foto itu, malaikat akhirnya nggak mau masuk,
Yang masuk apa, Bu? Setan. Ya, kalau ibu ingin malaikat-malaikat rahmat masuk ke rumah kita, ya udah pajang-pajangan fotonya diturun-turunin semua. Kita kan berharap ya supaya rumah kita dimasuki malaikat rahmat, ibu-ibu sekalian. Wallahu a'lam. Boleh enggak sih Ustadz mengerjakan sebuah upacara tradisi tapi tidak berhubungan dengan agama? Ini tradisinya ini seperti apa? Karena kan yang namanya tradisi di masyarakat tidak lepas dari pemujaan kepada selain Allah, Ibu. Ada jenis pemujaan kepada selain Allah. Untuk dewi di sini, dewa sana, biar kayak gini, biar kayak gitu, biar gini. Upacara ini dengan ada keyakinan apa? Ya biar penghuninya nggak ngamuk. Upacara ini diupacarain semuanya ya biar jin-jinnya nggak ngamuk. Nah, kalau ada keyakinan jelas-jelas ini kesyirikan untuk selain Allah, nggak boleh, Ibu. Kalau memang jelas-jelas di situ terdapat padanya kesyirikan. Betapa sering orang melakukan syirik, dia tidak sadar. Kata Nabi SAW, asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin namal. Sungguhnya kesyirikan dalam umatku ini lebih samar daripada rayapan semut. Siapa yang merasakan rayapan semut? Tidak ada gerakan, tidak ada bunyi, tidak ada suara. Ya, kata Nabi, syirik lebih samar daripada rayapan semut. Oleh karenanya untuk selamat dari syirik yang tidak disadari, maka Nabi mengajarkan doa sebagaimana Abu Bakar waktu itu bertanya kepada Nabi, bagaimana cara selamat dari syirik yang seperti ini? Ini Abu Bakar radhiyallahu anhu, tidak so alim, dia tetap merasa takut dengan kesyirikan. Tidak mengatakan tenang aja kalau ikut kita pasti masuk surga, enggak. Abu Bakar ketakutan sehingga dia bertanya, ya Rasulullah, fa kaifal khalasu minhu ya Rasulullah? Bagaimana cara selamat dari syirik yang tidak kita sadari, yang lebih samar daripada rayapan semut? Kata Nabi SAW, antakul, hendaknya kau berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana alamu. Kenapa ulang tahun tidak boleh dalam Islam? Dan dia marah sekali tidak diucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Karena beliau mengatakan bahwa menyelamati orang yang ulang tahun seperti membahagiakan dan mendoakan orang lain. Bukankah dalam Islam membahagiakan orang lain itu berpahala? Ya karena Nabi nggak pernah contohin. Jawaban kita karena Nabi SAW tidak pernah mencontohkannya, gitu kan? Jadi kita punya patokan dalam agama Islam. Kalau saya tanya balik, kalau tidak ulang tahun kenapa? Coba. Kalau tidak buat acara ulang tahun kenapa? Tangannya putus, matanya buta, kupingnya tuli, nggak ada apa-apa, nggak ada yang kurang. Tapi kita lebih aman dari sisi agama karena memang tidak pernah ada contohnya, tidak ada panduan. Nggak pernah itu Nabi, oh ini Nabi umurnya 53 tahun nih, terus disalamin sama sahabat, selamat ya Rasulullah ya umur anda bertambah, nggak ada. Apalagi tiup-tiup lilin, nyanyi-nyanyi dan memang nggak pernah ada itu dalam Islam, gitu kan? Kalau kita dalam Islam itu kalau mau memang pun ada kita ulang detik, karena per detik kita bisa meninggal dunia, Allahu alam, gitu kan? Ini memang sebaiknya tidak usah dikerjakan dan saya sudah bilang itu hari. Kalau ada pancingan untuk mengerjakan sebuah perbuatan yang kita ragu dalam Islam syubhat atau haram, maka tanyakan kalau saya tidak lakukan kenapa. Tidak ada yang kurang, nggak ada yang hilang dari kita. Kalau saya tidak ke diskotik, mabuk, segala ada apa? Nggak ada apa-apa. Malah lebih enak tidur, minum susu tidur lebih enak. Gitu kan? Tidak ada sesuatu yang hilang. Kalau kita nggak ke diskotik, nggak mabuk, nggak zina, maka badan kita jadi kurus misalnya atau kita mati lah apa? Mungkin ini nggak ada sama sekali. Malah lebih baik. Selamat murtad, selamat murtad. Topi mancu. Hati-hati, yang sudah mengajarkan anaknya ini tahun-tahun lalu, jangan lagi diulang. Yang ikut melakukan tradisi, man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti dia di akhirat akan dibangkitkan bersama kaum itu. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti dia mati dibangkitkan sama kaum kafir. Dan tinggalkan tradisi pakai cincin kawin, nggak usah. Tahu nggak kenapa orang-orang non muslim pakai cincin kawin? Untuk apa kira-kira? Dia berpikir dengan cincin ini supaya dia tidak selingkuh. Orang Islam tidak butuh itu, kita punya iman. Jadi kalau dia pakai cincin, orang lain tahu sudah menikah. Jadi nggak macam-macam. Dianggap dia bisa gantungkan nasib di cincin. Orang Islam nggak butuh itu. Kalau dia mau selingkuh ada cincin tetap aja tinggal dicabut taruh kantong kan selesai.
Dasarnya masalahnya keimanan, gak usah. Akad nikah sudah sah, nikah silakan jalan. Repot-repot pakai cincin, apalagi pakai emas. Sama juga teman-teman kalau menikah, kita beda antara umat Islam sama orang kafir. Orang kafir itu pakai cincin emas, tukaran cincin itu karena mereka ingin menunjukkan ke orang lain kalau saya sudah punya pasangan, jangan saya diganggu. Atau supaya mereka tidak selingkuh. Islam bukan cincin buktinya, keimanannya, bukan itu. Dan itu tradisi orang non-muslim. Nabi SAW mengatakan, man tasyaba biqaumin falaysa minhum. Man tasyaba biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Kita dilarang menyerupai mereka, gitu kan? Dilarang menyerupai mereka. Maka harusnya ditinggalkan. Teman-teman sekalian, gelar haji dan hajjah ini hapus saja. Jangan lagi dipelintir ini. Fatwa menyesatkan Khalid Basalamah. Saya cuma bilang tinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Karena itu nanti bisa jadi riya. Berapa banyak sahabat yang pergi haji teman-teman? Ada penantum dengar Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Ali, Haji Utsman. Kan bisa dinukil kan? Kenapa mereka tidak ada yang pakai haji? Semuanya pergi haji kok. Nabi SAW lebih berhak, Haji Muhammad mestinya. Saya cuma berikan saran, karena ini bahaya. Pertama tidak di zaman Nabi SAW. Yang kedua juga memang bisa membawa pada riya. Oh Pak Haji, oh Ibu Hajjah, kan jadi masalah. Dan yang jadi masalah, banyak orang menunggangi gelar ini teman-teman, tiba-tiba menjadi alim. Dari mana disulap ini tiba-tiba jadi alim? 40 hari pergi haji, tidak pernah belajar agama, sana pulang tiba-tiba jadi ustadz atau kiai. Kalau orang non-muslim, kita dilarang untuk memulai salam. Tapi kalau dia salam ada jawabannya. Adalah hadis riwayat Muslim. Jangan kalian mengawali mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau mereka salam, maka ada riwayat yang lain. Pernah Nabi SAW jalan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu ada beberapa Yahudi mengatakan, Assalamualaikum, kematian buat kalian. Maka Nabi SAW mengatakan, Waalaikum, dan untuk kalian. Itu maknanya. Lalu Aisyah sempat marah mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah anda بعض الناس يقولون اللهم صل على سيدنا محمد. كلمة سيدنا، نعم، هذا كلمة سيدنا هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، لكن لا تقال في التشهد في الصلاة ولا تقال في الصلاة، لأنها لم ترد أن تقال في الصلاة، لا في التشهد الأول ولا في التشهد الأخير. نعم. Pak Ustaz, di tempat saya sehabis salam biasanya salaman ke kanan dan ke kiri. Suatu hari saya sholat di tempat lain lalu saya ingin bersalaman, tapi orang tersebut menolaknya. Apa hukumnya Ustaz? Ya sebenarnya benar. Orang yang menolak untuk salaman sama anda itu sebenarnya justru yang faham. Nah memang tidak boleh salaman secara khusus habis sholat ya. Kecuali memang kita ada hajat. Jadi jangan hubungkan dengan paket zikir habis sholat. Misal teman kita di sebelah atau kita memang mau kenalan sama dia siapa namanya gitu nggak apa-apa. Tapi kalau habis salam dijadikan sebagai paket, bahkan banyak orang belum zikir sudah langsung salaman. Dianggap itu bagian daripada rangkaian sholat dan zikirnya, ini nggak boleh. Karena tidak pernah Nabi SAW bersalaman khusus habis sholat dengan para sahabat. Jadikan sebagai program gitu kan. Apalagi sampai berdiri baca salawat semuanya keliling, ini nggak pernah ada sunnahnya. Tahu nggak gelar haji? Penyematan setelah nama seseorang, ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi ya, atau bahkan dari Islam. Akan tetapi gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Apa tujuannya? Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, tidak melakukan pemberontakan, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa. Maka oleh itu nasihat dari
لا تبحث عن الفناء لله فقط الفناء لله. سلم عليه السلام رجل للرجل. أيوة احترام شيء والفناء والعبودية. أما قوله نويت أن أصلي هذا بدعة، فلا حاجة إلى أن تخبر الله عن نيتك. الله يعلم ما في القلوب ويعلم النيات وما في الضمائر، وهذا لم يرد أيضا، لم يرد أنه يقول اللهم إني نويت، هذا لم يرد فيه دليل، فهو مبتدع ولا يجوز. نعم. Antum bisa melihat jin, berarti jin itu sedang bersama antum, godain antum. Bukan kelebihan, itu kekurangan. Jin itu kadang-kala ada di mata antum, sehingga kalau bicara penampakan dia menampakkan kepada antum. Ana dulu di pondok jemaah adalah teman-teman yang tahu-tahu buka lemari pingsan. Di dalam lemari ada kepala besar, kata dia. Itu penampakan. Jin memang mau nakut-nakutin manusia. Ada yang akhirnya jadi berkawan dengan jin tersebut. Maka hati-hati, itu bukan kelebihan. Jadi orang tua kalau melihat anaknya bisa ngelihat jin, kumpul sama jin, segera diajarin untuk membentengi dirinya. Baca surat Al-Baqarah, baca ayat-ayat ruqyah. Barakallahu fikum. هل يستحب قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التحيات؟ لا يجوز. لا يجوز أن تقول في التحيات وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لا يجوز، لأن هذه توقيفية مثل الأذان. هل واحد لما يأذن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله بالأذان؟ ما يجوز. هذه عبادات توقيفية، عبادات توقيفية. لكن خارج الأذان في الكلام العادي بيننا ما في بأس، هو سيدنا، يقول أنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فتقول سيدنا. لكن في العبادات، في الأذان، في التحيات. Ada orang tua yang zalim. Kenapa? Karena dia pilih kasih sama anak-anaknya. Pernah suatu hari bapaknya An-Nu'man ibn Bashir datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Dia membawa anaknya Bashir. Ya Rasulullah, aku ini ingin menghibahkan kepada anakku ini seorang budak. Tapi ibunya menolak. Ibunya baru nerima kalau engkau menjadi saksi atas pembagian ini atau atas hibah ini. Apa kata Nabi SAW? Apakah semua anakmu engkau kasih? Kata Bashir, enggak, cuma dia. Jangan jadikan aku saksi, cari saksi yang lainnya. Aku nggak mau jadi saksi atas sebuah kezaliman. Apakah engkau nggak kepingin semua anakmu berbakti kepadamu dengan sama? Kata Bashir, ya tentunya aku ingin. Maka jangan kau lakukan itu. Ingat, Allah yuhibbul muqsitin. Allah cinta kepada orang-orang yang adil.